Welcome to online classes. In previous class, we have solved illustration number 1. In this class, we are going to solve illustration number 2. In previous problem, which is relating to the food and restaurant, let's see this problem relating to what. So I'll read the problem first. Look at that. Manoj Bookstall, Ujre, Karnataka furnished the following information for the year 2018-19. Font number 1, sold notebooks worth of rupees 8,54,000. in ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ transaction itself, we can say that this relating to the goods. So he is a dealer, so he is supplying the goods. Dealer means how much tax is applicable? Is 1%. So dealer or traders, that will be comes under the 1% tax slab under composition levy scheme. So next one, look at that. Sold stationery rupees 13,64,000, outward supply considerable. The next point number 3, turnover from bookbinding work, outward supply considerable. The next point number 4, total amount of turnover from selling the cold drinks, outward supply considerable. The next one, point number 5, sold snacks items to the college students, outward supply considerable. Sold gift items 7,50,000, outward supply considerable. Sold dictionary books and general books 9,48,000, outward supply considerable. Sold homemade items 6,50,000, outward supply considerable. Provided computer related services rupees 2,45,000. So this is point number 9, which is relating to services. So there is one rule, so I will say it now. Before that we will look at the point number 10 as well, but this outward supply considerable 9 as well. The next one, turnover from the booking bus ticket and train ticket rupees 2 lakh. This also services, but considerable under the aggregate turnover. So let me tell you the rules first. If any SSE is registered as manufacturer or trader or agent, it is allowed to provide the services up to rupees 5 lakh or 10% of aggregate turnover, whichever is higher. So that means there is one rules, ಏನಾದರೂ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ rupees 5 lakh ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9ನಲ್ಲಿ 2,45,000 ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10ನಲ್ಲಿ 2 lakh rupees ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4,45,000 ಆಯಿತು. ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಪ್ ಟು rupees 5 lakh ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 lakhಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 lakhಗಿಂತ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that both is includable while computing the aggregate turnover. Just look at that. The next one, they paid the input tax their purchases. Few items of the above are purchased from the Mumbai. Inward supply ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋವೇಬಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ GST ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆರ್ ದೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್ for the composition levy scheme? Calculate the tax liability. So in this problem they asked that ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 and 10. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10ವರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 58,45,000. So total aggregate turnover 58,45,000. That is the final answer you will get. So look at the next one. Then you have to decide whether it is eligible or not. You already know the rules. I will repeat again. If any assessee total aggregate turnover is less than 1.5 crore, in case of special states 75 lakhs, is eligible for the composition levy scheme. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನದು 1.5 ಕ್ರೋರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1.5 crore, ದ ಡೀಲರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಎಸ್ 1%. ಡೀಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1%ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1%. 1%ಅಲ್ಲಿ 0.5% CGST, ದೆನ್ 0.5% SGST. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 48,45,000 into 0.5 will get 29,225. Again the same value 58,45,000 into 0.5% 29,225. The total tax liability will get 58,45,000. That's what you have to do. That's the tax liability calculation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮನೋಜ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ರಿಟೈಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೇವಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದ taxpayer registered under the GST composition scheme can supply the services with taxable value up to rupees 5 lakh at 10% of their turnover, whichever is earlier. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನಾದರೂ ಅವನು ದಾಸಸ್ಯ ಆದವನು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂತ, ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಅಪ್ ಟು rupees 5 lakh ವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ದೇರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಐ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಐ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 5 lakhಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆರಡು ಸಹ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. This is a problem number 2. We'll go for the, you haven't doubt, you can come let me know afterwards. Go for the problem number 3. Before going to the solution of problem, look at this problem now. Sunita, a small manufacturer in Shivamogga, furnished the following details for the year 2018-19. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್ 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಮೋಡಿಟಿ, considerable. Manufacturing of oil, considerable. Supplied the commodity desired, considerable. Produced the agriculture crops, considerable. Sold the coconut which is grown in the premises of the factory, considerable. Received the rent from building, considerable. She has given tractor on hire, considerable. She also supplied the homemade snacks, considerable. So turnover of canteen which is factory premises, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 lakh ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 1 lakh. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಅಂತ ಆಗಬೇಕದು, 10 lakh ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಅಂತ ಆದರೆ ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ 1 lakh ಆಗಬೇಕದು, 1 lakh ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. 1 lakh rupees ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 lakh ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಸೊ ಅದು 1 lakh ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ.
The next one, they paid the input tax, their purchase of raw material from the within a state, outside the state. They have collected GST. They have not collected the GST from the customers. Are they eligible to composition levy scheme? She want to issue the tax invoice, calculate tax liability. ಸೊ ಇದು BBA 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು. ಸೊ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆಗ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 76 ಲ್ಯಾಕ್ 60,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಟು. ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.